अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अला सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम व कौली ताला इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। दा आखिरी बाब दे प किताबुल ईमान की। दावा बाब सदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे आखिर के सब बयानवल गवाड़ी। द्रेम मुनासबत मख के अबवाब सरसरे द्रेम शरह द बाब और दा हादिसो च बतौर इस्तिदलाल दे बाब की पदावी जिक्र शवी। अवल दावा द बाब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बयान दे अवे शोबे कई द शुआब द इस्लाम ना और द शुआब द दीन न चागा खैर ख्वाही दा द अल्लाह खैर ख्वाह बे द रसूलुल्लाह खैर ख्वाह बे द मुसलमानान बादशाहान खैर ख्वाह बे और द आम मुसलमानान खैर ख्वाही बके। द्वेम कौल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गरज दफा दे यो तवहुम दा। अगर तवहुम दा चे किताबुल ईमान पटूल अबवाब के रद शप फिरको चे दे ईमान तरकीब न मनी और दे ईमान ज्यादत और नुकसान न मनी हर बाप की भयवे फिरके रद शो चा बवेल चिदा खो गैबत ते नो दे आखिर के दपद दे तवहुम कई चिना धामा द गैबत और द तौहीन पर तरीक़ा द चा बांधे रद न दे करे बल्कि दा में खैर ख्वाही पर बुनियाद करे दे। दा प अन नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम के दाखिल दे। फिर कबान दे रद कवल दा खैर ख्वाही दा सबदा खबरा न दा बयानवल गवाड़ी। मुनासबत द तेरो टोल बाबुन सरा पाम दिक्क करे तेरो बाबुन की तरदीद व फिरको और इस बात द खपले दावे हो चे तरकीब द ईमान और ज्यादत और नुकसान द ईमान और उस दा वही चे जमा दा तरदीद पर फिरको दा नसीहत और खैर ख्वाही पर बुनियाद दे दा अच्छा पकावे नकुम। दमख के बाप सरे मुनासबत बाब मा जाइन्नल अमाल बिन्नियति वल हिस्बा तीसरा दारे दारो मदार द अमलुन बनियत और तलब द सवाब दे और हर बंदा तबाह मिलावी की चिद सनियत करे दारो मदार द अमाल बनियत और तलब द सवाब अल दे चिद मुसलमान द खैर ख्वाही द पार अमलू की अमल द चाद पार उसी खैर ख्वाही द पारा या बके द अल्लाह खैर ख्वाही या बके द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर ख्वाही या बके द अइम्मतुल मुस्लिमीन और या बके द आम मुसलमानान खैर ख्वाही। शरह द बाब तक हो रही बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप दे बयान द दी कौल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्दीनुन नसीहतो दिन खैर ख्वाही दा। असल के दा हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के लग तफसील सरा जिक्र दे। दप तर्जुमा तलबाब के बतौर तालीक जिक्र का और रुस्ते न जिक्र कई वजदा चिदा हदीस लद प शरायत बराबर नो जिक्र देखी और रावी दे सुहैल इब्न अबी सालिह
هغه بارک یحیی ابن معین وای سیء الحفظ ده، حافظه کمزور ده. خود په دې ترجمه الباب کې ذکر کا چې فل جمله دا مضمون صحیح ده، اگرچه د الفاظو کې خبر اشته خو مضمون صحیح ده. نزدیک به ترجمه الباب کې ذکر کا او استدلال کې ذکر پس طریقې د سند سره نه کزه سند کې سهیل ابن ابي صالح د شرایط سره موافق نه دي. سلور خبرې دي. الدین النصیحت، دین خیر خواهی ده. عبارت کې مضاف حذف ده، اصل کې دسه ده عماد الدین النصیحه، د دین ستنه خیر خواهی ده. یا معظم ارکان الدین النصیحت، ارکان د دین کې لوی رکن نصیحت ده، خیر خواهی ده. الکه په پوښتنه یا الدین النصیحت، دا نصیحت دارک و الدین حمل ده مبالغتن، دین خیر خواهی ده. دین کې خو نور خبرې هم دي، خیر خواهیم ده، خو خیر خواهی دومره غټ شی ده لکه دا چې ټول دین ګرځېدلی او مبتدا او خبر دواړه معرفي دي. دین بس نصیحت دی نو، دین بس خیر خواهی ده نو، د دې مبتدا او خبر د معرفي دا مقصد. نصیحت څه ته وایي؟ دا نصیحت دا لفظ یا نصح الرجل ثوبه نه ماخوذ ده. شلیدلی جامه یو بندر غونډ کې وی ګنډي. نصح الرجل ثوبه، شلیدلی جامه یو سړی وګنډله. نو دای د خیر نصیحت ته نصیحت ځکه وایي چې د یو مسلمان مات حالت راو ګاندې، یو غلط حالت دی د حالت نه د ښه حالت نه غلط حالت تتللی راوي ګاندې، هغه ښه حالت ته را یوځې کې لکه شلیدلې کپړې چې یو بل سره یوځې. دیم قولدار چې دا د نصحت العسل نه ده، نصحت العسل الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. دا نصحت العسل را صفا میں کړه شهد. الحمد لله. شهد میں صفا کړه. نصیحت ته نصیحت ځکه وایي چې ستا خیر نصیحت بالا اثر کوي. چې ته خبره صفا کی، اخلاص پکې راوړې، د دروغو نه د دوکې نه. یو سړی ته وایي دا کار کوم او ستا اراده چې دا کار ته وکړې، او ورته وایي دې کار کې ډېر نقصان دی، زه دې خیر خوا یم، او هغه کې پیدا وي، دوکه ده. دې ته دوکه وایي. نو خبره به د دوکې نه صفا کی. تاسې به پوه شو. نو نصیحت او خیر خواهی هغه خبرې ته وایي چې د دوکې نه صفا وي. دا پراټه مو خوړه نو دا حال دی. زمونږ الرجي ده، نو بس اوس به همدا چیک کوم. او دلته لوګي هم دی، دا خلاصه کړه.
نو دین خیر خواهی ده چا دا پارا للہ اللہ لرا اللہ لرا خیر خواهی سا مطلب دے اللہ لرا خیر خواهی دا مطلب دے چه اللہ بسرا دے صفاتو میں سوک باور سرپ سوک باور سرپ ذاتو صفاتو کی نہ شریک ہے دا خیر خواهی دا اللہ دا عبادت پہ کے ولی رسولی ہی دا رسول اللہ خیر خواهی دا رسول اللہ خیر خواهی دادا چاہو کا سنت و بعمل کی دا غصر و محمد کے او دا حغد دین خدمت باکی ولئمت المسلمین او دا مسلمانانو بادشاہانو خیر خواهی دا دادیم دا مسلمان بادشاہ خیر خواہ بھائی خیر خواہ دا مانا دا آغا تابداری بکی دا آغا خلاف ورزی بنکی آغا لبغائبانا دعاگانے کی کہ غلط کارونا کئی نو دا ہدایت دعا باورتکیو دا اصلاح کوشش بن خروج بنکی ائمت مسلمانانو پا بادشاہ با خروج نکی خروج علی ائمت بغاوت نا بنکے قسم را دیر خراب بھی وچے کفر بواح کارکو پر دیتے نہیں دیتے لے بادشاہ بانے با خروج نکی حجاج ابن یوسف پخپل دربار کی ترمذی شریف کے براش یو لک او شل زرا کسان وجلی چې په جنگونو کې کم مسلمانان په ظلم سره وجلی او بس څومره یې غډیر دي او د دې باوجود هم چرته نه دي ثابت چې مسلمانانو بزرگانو صحابه او وخت کې او تابعینو حجاج ابن یوسف تخیری کړی بلکې د هدایت سوال به ورته کو حسن بصری ته چاوی حجاج ابن یوسف تخیری وکړي چې خدای هم اخلاص هغه ورته کده دین بیا بل لوی بد راشي نو بیا بسکو تاسو سره دا چې موارشته چې ذخیره حکم دی ختم شو دنه بخراش دانا بیا بل ظالم او زیات راشي هم دا سیده کنه دا مونږ چې څومره یاد شي هر دیم د مخکینه بدی هم مخکې ته خی خلک کوئی چې دا خده زما بیا د هم دا قصې دي هر وطن کې دا سیده چې دیم نه مخکې خی الا ماشاءالله نو ائمت المسلمین خروج با پینا کے خروج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خروجو کو پا یزید خروجو کو یزید دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویو او یو بہادر و بہادر استنبول فتح کرے قسطنطنیہ حدیث کی براش فتح دا قسطنطنیہ نبی علیہ السلام وعدہ کرے دا غزوہ قسطنطنیہ کی چسوک شریک طول مغفور اللہم دی طول تبخانہ شے تا سب خبر پوشی ابو ایوبی انصاری او حسنین دوارا دا یزید مشر و دا جنگ او دوی داغا پا قیادت کے داغا کی شریک شیو استنبول پا جنگ قسطنطنیہ پا جنگ کی اللہ تاسو پہ پیسے او ابو ایوبی انصاری ملتا شہید شاہ او تاسو پہ واقعی اور ادری چویری آغازے که میں دپن کئی چی دا مجاہدین و دا سنو خپی چرتا لگی کی اللہ پہ پیسے یزید بیاورانے شروع کن بازی غلط کاری نہ ہو
امام حسین بیعت نه کاو. د کوفی خلق د علی رضی الله عنه سره ډېر محبت ځکه علی رضی الله عنه دارالخلافه د کوفی د مدینې نه کوفی ته نقل کړی و. د کوفی نه 400 خطونه رااله امام حسین ته چې کوفی ترا شمنګ در سره بیعت کوو د یزید خلاف جنگ کوو منګ در سره. امام حسین د مدینې نه روان شي. ابن عباس رضی الله عنه ورته راغی او په ژړا شو ورته چې خدای خاطر وکړه ځه وایي د کوفی والا او ماله خطونه رالیږلي وایي هلته والي څوک دی وایي د یزید کس دی فوج د چا دی د یزید دی. نو کوفی خلک به تا سره څه وکړي هغوی منافقت کوي تا ته وایي تا سره یو هغه ته وایي تا سره یو چې ورغلی بیا به ګوره تا سره نه وي چې ته ډېر اصرار کوه چې نه ورځم کڅوړې راویستو غوټه ټوله د خطونو نه ډکه ده چې مشرانو خطونه رالیږي خو وایي چې خامخا ځې نو دا ښځې او بچي ځان سره مه بوځه او یا تنانو ښځې او بچي م پکې دی لاړه او یو ځای کې محاصره شوه. بس د یزید فوج ته چارچاپېره شو. یزید له معاویه رضی الله تعالی عنه وصیت کړی و چې 3 تنان دي دا بس تا سره بیعت نه کوي او مخالفت به دې کوي. یو پکې امام حسین دی او ګوره هغه زمونږ سردار دی د رسول الله نوسی دی هغه سره به ښه سلوک کې احترام به کې هغه سره به زور ازمایي نه کې ځکه زمونږ سردار دی سیدنا. یزید دا اراده نه وه چې امام حسین شهید د کوفی گورنر عبید الله ابن زیاد نو دو پوج لخکر یو لخکر ورولېږه هغه ورته پټ ویلې چې زه د خیر خوا یم چې چاته ویلې چې زه د خیر خوا یم نو هغه له به د احترام په نظر ګورئ. د پوج مشر ورته وایي زه د خیر خوا یم او زه مدینې لاره در کوم واپس د خلکو ارادې درته ښې نه دي. نو ده ویلې چې دی هسې لګیا دی ما یری حکومت سړی دی ما یری ویې نه منله بلې راولېږه هغه م ورته وویلې. عبید الله ابن زیاد زړه کې ویل چې دا څنګه زه پوجونه لېږم او دوی ورسره څه نه وایي. نو شمر ذوالجوشن دا یو ظالم و دی ورولېږه او ورته وایي 2 خبرې دي یا ورته ووایه چې ما سره به بیعت کې د یزید بیعت به ما سره کې والی سره به خلکو بیعت کاو د امیر بیعت او یا که ما سره بیعت نه کې نو به جنگ دی بله خبره پکې نشته. امام حسین چې پوه شو چې جنگ کوي ورته ویل داسې چل وکړه ما ته لاره راکړه واپس مدینې ته ځم او که لاره نه راکړې نو ما پرېږده دمشق ته ځمه دمشق کې و یزید له ځم هغه سره خپله خبره خپله کوم. شمر ورته وایي نه یا به د عبیدالله ابن زیاد سره بیعت کې او یا جنگ دی. دی ویلې نه کوم بس جنگ شروع شو. نو آخره کې دا کومه خبره چې وکړه چې زه یزید لزم نو عالمان وایي چې دا خبره صحیح شوه. یزید لتکن آخره کې نو خروج په امام رانغلی هلکه شهادت یې صحیح شه. تاسو په خبره باندې پوه شئ خنی دا خروجو بیا چې کم دی دا څه ماشومان پاتې شو دی شهیدان شو نو هغه یزید له ویوړل. یزید ډېر خفه شو او دا یې ویلې عبیدالله ابن زیاد د مور مرجانه نوم چې د مرجانې زوی ته خو ما نه دي ویلي چې دا دغه یې که ما خو ته چې ما لې راول او یا یې مدینې ته ځکه دا زمونږ سردار دی. هم بچو ته یې وویلې چې داسې چلو کوي چې که دلته پاتې کېږئ بنګلې در کومه او که ځئ مدینې ته نو بیا ډېر په اعزاز باندې او اکرام باندې مدینې منورې ته ولېږل چې پخوا خو دا ټلیفونونه نه وو خبر بله ذریعه نه وه که نه چې دوی لاړه د مدینې خلک خبر شو چې امام حسین شهید شوی. د مدینې ټول خلک را پاڅېده. د یزید گورنر و بشر ابن مروان په دی خروج وکړو چې دی نه پرېږدي دی وشاړه. یزید لښکر راولېږه. د حروري واقعه تاسو به تاریخ کې کتلی یا به مو اورېدلې دا دغه ده د دغه واقعه د حرې واقعه حره شګلنې ځمکې ته وایي
مدینه نه شپږ میله لرې شګلن ازمکه کې جنګ وشو. یزید لښکر راولېږه چې 3 ورځې مهلت ورکړه چې سم شي. مدینې خلک که سم نه شو نو بیا یې پرې نه دي، ځکه دا حکومتونه په بغاوت ډېر خفه کېږي چې څوک بغاوت وکړي نو هغه ختموي، هغه نه پرېږدي. نو داسې چلو چې حضرت عبدالله ابن حنزله د حنزله زوی و، حنزله نوم خو مو اورېدلی صحابي چې هغه یو شپه د واده شوی و شهید، د هغه زوی و عبدالله ابن حنزله، هغه امیر مقرر که د مدینې والا او بیعت علی الموت یې ورسره وکړو چې موږ در سره بیعت په مرګ کوو تر مرګه پورې. نوجوانانو او مشرانو چې دی په دې کار کې کار نه لري چې موږ کار نه لرو. نوجوانان خو جذباتیان دي نه، بس سخت جنګ وشو، ډېر بلا ډېر خلک پکې شهیدان شو. یزید فوج مدینې منورې ته راننوتو او مدینه یې ونیوله او د مدینې د ښځو بې حرمتي وکړه او مقدساتو بې حرمتي وکړه او د سپین ږیرو بې حرمتي وکړه. نو دا د دې نه جوړ شو او حکومت د یزید خروج هېڅ پیدا ونه کړ. تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو خروج ګوره حجاج ابن یوسف باندې به تابعینو په هغه وخت کې موجود و، لوی لوی خلک هغوی خروج نه کوي. خدای دې ښه کړي، وایي خدای دې ښه کړي. فضیل ابن عیاض نم دا قول منقول دی او د حسن بصري نه هم منقول دی. هغوی وایي که خدای موږ له ووایي چې ستاسو دا یوه دعا قبلومه په دې ټول ژوند کې، هغه دعا به موږ مسلمان بادشاه له کوو. ولې؟ ځکه بادشاه چې خدای روغ کړه نو رعیت ټول ورپسې په روغه رواني، او بادشاه چې خراب شو نو رعیت به ټول خراب. داسې په خبره پوه شئ. نو ولې ائمة المسلمین دا معنا د مسلمانانو بادشاهانو خیرخواهي به کې، د مسلمانانو بادشاهانو خیرخواهي دا د هغوی له به د هدایت دعاګانې کې، د خیر دعاګانې به ورته کې، په هغوی به خروج نه کې. هلکه تاسو پرې پوه شئ. وعامت د عامه مسلمانانو خیرخواهي، عامه مسلمانانو ته به سمه لاره ښیي، هغوی له به دعاګانې کې او د هغوی په غم ښادۍ کې به شریکېږي، د هغوی څه ضرورت یو په تا پوره کېږي هغه به پوره کې. دا به نه وایي چې معاشرې دا خلک داسې دي او آسته کې ته ورسره ښه کوه. د هر سړي خیرخواه به د هر سړي، د هر مسلمان د رنګ او نسل نه بغیر وقولی تعالی باب د په بیان د دې قول دا اوس دلیل دی د نصیحت. اذا نصحوا لله ورسوله، سوره توبه کې ده. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ورپسې نه دغه نه کنه دینه ولا على ليس على الضعفاء ولا على المرضى ورپسې اذا نصحوا لله دقه. په ضعفاء باندې په مریضانو باندې نشته تکلیف په نشته، هغې دپاره حرج نشته چې جهاد کې ونوځي. واذا نصحوا لله ولرسوله، اذا نصحوا لله ورسوله چې جهاد ته غلار نشي خیر دی، ځکه چې سورلي ورسره نشته، خو د خدای او د رسول خیرخواهي کوي، د خدای او د رسول خیرخواهي کوي. نو چې اجتماعي خدمت کې سړی قبول نشي نو بس بیا هم د خلکو خیرخواهي دی کوي، دا هم یو اجتماعي کار دی. هلکه پرې پوه شئ. دا تبلیغان اوس څومره خیرخواه دي، د خلکو خیرخواهي کوي، خلکو له ښه لاره ښیي. تاسو یقین وکئ پروس کال یو تبلیغي راغلی و کال والا و، هغه زه ډېر متاثره کړم. هغه ویلې د شپې ژړا پکار ده، موږ او تاسو باید د امت دپاره وژاړو. ځان دپاره خو هر سړي ژړلي دي، د امت دپاره چا ژړلي دي؟ د تبلیغ مقصد دغه دی چې د امت دپاره ژړا سړي کې پیدا شي، چې خلکو دپاره ژاړي چې خدایه دا خلک سم کړي، جنتیان یې جوړ کړي، نیکان یې جوړ کړي. نو نصحوا لله ورسوله دا تبلیغیانو کې اوس وخت کې دا موجود دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ميازم عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله بجلي دا ډېر راغلی و
دا وفات سره په 10 کال د هجرت باندې بیعت کړی دی. د نبی اسلام د وفات نه 15 میاشتې او بعضې وایي صرف 40 ورځې مخکې بیعت وکړو مسلمان شي. دی ډېر ښایسته و، اوچت دنګ و او ډېر ښایسته و. دته به یوسف هذه الامه، د دې امت یوسف دی. نبی اسلام سره به چې میلاو شو هغه به ورته مسکی شو، دی به مسکی شو. دته اجازت و چې هر وخت ته ځې راځې په تا به پابندي نه وي. جریر ابن عبدالله بجلی وی بایات رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو علی اقام الصلاة د مانځه په ودرېدو، و ایتاء زکات د زکات په ورکړې، والنصح لكل مسلم او په دې چې زه به خیرخواهي کوم د هر مسلمان خیرخوا به یم. نګورې النصیحة لله ولرسوله ولعامة ائمة المسلمین و عامتهم ثابت شو عامه مسلمانانو خیرخوا، دا مې ورسره بیعت کړی. نو خیرخواهي به کوم، خیرخواهي ضروري شی دی. اوس یو واقعه بیانوي دی بل روایت کې چې جریر ابن عبدالله بجلی په یو موقع کې خلکو ته وایي چې ما د رسول الله سره بیعت کړی، ځکه دا خیرخواهي ستاسو کومه واقعه ده نه. نبي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة. مغيرة بن شعبة دا د کوپی والیو، او جرير بن عبد الله بجلی التاو. د مغیره ابن شعبه صحابی ده، د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د طرفه دی وفات شه، والی وفات شه، گورنر. د مغیره ابن شعبه د هغه په ځای پاتې شه نائب. نو چې کله داسې واقعه راشي امیر وفات شي نو ګړبړې جوړیږي، ګډوډېشن په خلکو کې جوړیږي. نو د په دې وخت کې دا خبرې وکړي چې ګډوډېشن جوړ نشي. قامه جریر پاسې د په حمد الله د خدای حمد بیان کوه، اثنا علی او د خدای حمد تحلیت وای د خدای د پاره هغه صفات ذکر کړ چې د شان سره لایق دي، او اثنا علی د خدای ثنا بیان کړ هغه صفات تنزیه ته وکړه چې کوم ور سره مناسب نه دي. وقال بيویل علیکم باتقاء الله، پتا سه لازم دي چې د خدای نه یا ويریږي وحده لا شریک، جواز د شریک ورسره تقوا وکي. والوقار او په وقار اوسېږي دروندوالی باندې، وقار په باعزت اوسئ، ګورئ سپکارونه کوي. والسکینه او په آرام اوسئ، بې آرامي جوړه نه کوي. حتی یاتیکم امیرون، تر دې پورې چې تاسو ته امیر راشي. دا معنا نه ده چې د امیر پورې تاسو وقار او سکینه کوئ چې امیر راغی بیا یې مه کوئ. هلکه پې پوه شئ، حتی د غایې دپاره نه دی. ګورئ فإنما یاتیکم الآن، اب اوس راورسیږي. پخوا خو به فاصلې ډېرې وې که نه، 800 میله د کوپې نه د شامه پورې 800 میله مزل دی، 800 میله 1200 کیلومتره. نو هلته چې خبر رسیږي او هغه بیا گورنر موالي مقرروي او بیا یې رالیږي نو دې کې ټیم لګېږي که نه. نو دی ورته وایي فإنما یاتیکم الآن، اوس به راشي وخت وروسته. ثم قال بیا ویل استغفروا لأمیرکم، تیر امیر دپاره د خدای نه بخښنه غواړئ، عفو ترې غواړئ چې خدای زمونږ امیر وبخښي. فإنه کان یحب العفو، دا عفو خوښه وه خلکو له مجرمانو له به عفو کوله. نو تاسې هم ورته د خدای نه عفو وغواړئ. مغیره ابن شعبه ته. ثم قال بیا یې ویلې اما بعد فإني أتيت النبي صلی الله علیه وسلم، زه نبی علیه السلام ته لاړم. قلت ما ورته ویلي ابایعو که زه تا سره بیعت کوم علی الاسلام، په اسلام. فشرط علی والنصح لكل مسلم، په ما یې شرط دا کېښوده چې هر مسلمان دپاره به خیرخوا مې. فبایعتو علی هذا، ما ورسره په همدې بیعت وکړو، نو ځکه زه ستاسو خیرخواهي کوم. والنصح به مجرور شي، بدل به شي علی الاسلام نه، عطف به شي په علی الاسلام. ابایعک علی الاسلام
زتا سره بیعت کوم په اسلام والنصح لكل مسلم او په خیر خواهی د هر مسلمان. یاداره چې دا والنصح منصوب دی عطف ته په محذوب باندې نو تقدیر د عبارت بداسي دي فشرط علی الاسلام والنصح لكل مسلم. اما دا شرط کې خود چې اسلام براوړي او د هر مسلمان خیر خوا بای نو مام دا قبول کو بیعت میں اور سره کو چې زه به د هر مسلمان خیر خواهی کوم. نو ځکه تاسو اوس د خیر خواهی خبرې کوم چاړه غړې ما جوړوي بس امیر چرشی بیا واز سم دم شي لک صبر او استقامت نه کار واله. بیا ورته دانه وای چې زه چپړوسی نه کوم او نه غواړم مالک کوم او نه مشری کوم چې تاسو میرا غون کړی چې زه ته بیان وکم. ورب هذا المسجد د دې جمعات پر رب مې قسمی انی لناصح لكم زستاسو خیر خواه. دا خبره مې چوکړه دا مې صرف د خیر خواه نه وکړي قرانه او کنو تاسو ته بیا نقصان ورسی نو زستاسو خیر خواه ما ذکر ته دا ویم چې ورانه مکوي. ثم استغفر بیا استغفار ویلې و نزل او د منبر نه راکوشه. استغفار ویلې ځکه په دومره لوی ځای سړی ودرېږي نو سړی کې لوی پیدا شي یو اعجاب پکې پیدا شي. د دې اعجاب د دب او د بخښنې لپاره بیا څه ویلې دا د کتاب الایمان اخرنه باب دی. د امام حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي د امام بخاری یو طریقه ده او یو عادت دی چې کله کتاب آخر لورسي نو په آخره کې د څه لفظ ذکر کوي چې هغه په اختتام دلالت کوي. نو دلته ویل ثم استغفر دا استغفار ویل و نزل را کوشه نو دا برات اختتام دی ته وای. نو ده هم د کتاب الایمان نه کوش کتاب العلم تنو نزل ذکر ویل اخره کې. دیم داره چې د یو عادت ته نور استبمر هر کتاب چې ختمه یا اخره کې د سي الله په ذکر کې چاغه په موت او اخرت دلالت تا ما ته وای چې ګوره مرګ را روان دی دا دین او علم د خدای د رضا د پاره ځکه چې مرګ نه رستم پکار شي. نو دلته موت ته اشاره وکړه. سمعت جرير ابن عبد الله يوم مات المغيرة ابن شعبة چې کله مغیره ابن شعبه وفات نو په اخره کې د موت خبره ذکر کړه. موت ته متوجه کوي چې خبرې ډېرې خو سره یو چې ګوره مرګ در نه هیر نشي علمی تحقیقات کرا نشي علو در نه ونشي مرګ به یاد ساتي. درود شریف اللهم صل علی سیدنا. دې کتاب الایمان کې ټول یو اتیا احادیث ذکر شوی دي. پنځلس په باب بدل وحی کې او شپږ په کتاب الایمان کې یو اتیا احادیث په کې ذکر شوی سره د مقررات